फ्रेंड्स आज जो मुवीटी मु एक्सप्लेन करने को जाऊँगी तापाई मो पाखे शब्दर अभाव। ये मुवीटी बहुत इमोशनल, तेणु हाथ में रुमाल धरी बसंतु। धन्यवाद से डायरेक्टर को जी सुंदर मुवीटी बनई। मु तो एतिकी कहबी ए मुवीर कहानी को शुणी सारापर आपण हृदय भी निज संतान प्रति आहरी भल पाइबा बढ़ी तेणु शेष जाए निश्चित शुणु। हाँ, हाथ में रुमाल रखु कारण मझे मझे आपण कांदीबाटा निश्चित। तेबे डेरी न करंतु मुवीटी आरंभ करवा। मुवीटी आरंभ हुए बीरैया नामक जड़े व्यक्ति पाखरो जी कि शारीरिक भाव हैंडिकैप्ड। बीरैयार स्त्री तार पुओ को जन्म दे आरपारी को चली जाइछे। तेणु 8 वर्षर पुओ राजू ही एबे बीरैयार बंचिबार निशा। बीरैया तार 3 चकिया गाड़ी रे बसई एयरपोर्ट रास्ता दे राजू को स्कूल नहीं जाए कारण राजू को एरोप्लेन देखा खूब भल लगे। दिने स्कूल जीवा समय रे एयरपोर्ट रो बाउंड्री फांकरे एरोप्लेन लैंड करुथबार देखुथिला राजू। बीरैया राजू को कहूथिला कि राजू डेरी हेलाणी, स्कूल टाइम गड़ी जाउछि, एबे पळे आस। हेले राजू कहला आ 2 मिनिट बाबा, गोटे बड़ एरोप्लेन अछि, से खाली उड़ीबा आरंभ करू, ताकू टाटा बाय बाय कही आमे चली जिबा। सेबे से बड़ प्लेन टी टेकअप करने को लगिला, जहाँ को देखी राजू बहुत खुशी हो गला। बीरैया जानिथिला जे राजू को एरोप्लेन बहुत पसंद। स्कूल जीवा बाटे राजू बीरैया को कहूथिला बाबा तुमे मते केबे एरोप्लेन ले बसैबो। बीरैया कहूथिला तू पाठ पढ़ी बड़ हे निजे एरोप्लेन उड़ेबू और मते सेथिरे बसैबू। राजू कहे बाबा तुमे मो सह सब जगह जीव तो, मु जुआड़े जुआड़े एरोप्लेन उड़े नेबी, तमे मो सहित थिब तो। बीरैया कहूथिला हाँ राजू मु प्रॉमिस करूची, प्लेन ले तू मते जुआड़े नहीं जीबू, मु तो साथी रे थिबी। एमिति कथा हे बाप पुओ स्कूल पाखरे पहुँची जाते। बीरैया किछि पैसा काढ़ी राजू को देला चॉकलेट किनिबा पाई। हेले राजू को से दुकान ले टंगा जाइथिबा एरोप्लेन टॉय देखाई गला। से चॉकलेट न किनी एरोप्लेन टॉय किनि आनिला। बीरैया कहिला कि राजू घरे एते सारा एरोप्लेन टॉय अछि, पुणी गोटे आनी कौन करिवो। राजू कहिला बाबा आम घर भी गोटे एयरपोर्ट, सेठारे भी बहुत सारा एरोप्लेन रहिबा दरकार ना। बीरैया हसी दे राजू को स्कूल ले छाड़ी सबुदिन परी पाख मंदिर को दर्शन पाई गला। सेठारे बीरैया आखि बंद करी हाथ जोड़ी भगवान को स्मरण करुवा बेले जड़े महिला तांको भिकारी भाभी ता हाथ में किछि टंका रखीदेला। बीरैया टंकाटी फेरैबा पाई पछकु चाहिला बेलको से भद्र महिला जनक गाड़ी नहीं सेठारु चली जाइथिले। बीरैया पुणी थरे भगवान को हाथ जोड़ी से टंका को मंदिर सामने थिबा भिकारी मानन को बांटी दे निज काम को चलीगला। बीरैया एक पब्लिक टॉयलेट रे देखाशुना करे, सेथिरु जहा इनकम हुए बाप पुआ चलती। एठारे आमे देखंती कि बीरैयार हृदय बहुत दयालु। जदि ताकू जना जाए जे कहा पाखे पैसा नहीं, तेबे से ता पाखरो टॉयलेट को यूज करिबार पैसा निये नाही। आग को आमे देखंती कि बीरैयार 2 जण सांग को जो माने सही बस्ती रे ही रहंती। जणे हेउची डैनियल जे ऑटो चलाए, अन्य जणे हेउची कुटी जे चप्पल जोता सिलाई करबा काम करे। एठारे आमे देखिबा कुटी जे कि सुनती नामक गोटे स्त्री लोक को भल पाए। अनेक थर भाबे ताकू कहिबो हेले कहि पारेनी। सुनती जणे प्रस्टिट्यूट माने देह जीवे, तेणु कुटी चाहे कि सुनती ए काम छाड़ी देई ताकू मैरेज करी खुशी रे रहू। गोटे दिन सुनती कुटी को सामने देखी दे पचारिला तुमे सबुदिन मत एमती लुचि लुचि देखुच कौन पाई, कौन चाहूच। कुटी कहला किछि कथा नहीं, मु एमती खाली तुमको देखे। सुनती कहला एथिरे कौन अछि, 1000 टंका जदि अछि तेबे भीतर को आस। ए कथा कुटी कुटी के अजब लागिला, एथिपाई कि कुटी सुनती को हृदय चाहूला। किछि समय नीरव रही कुटी कहला मो पाखे मात्र 200 टंका अछि, मत केवल 2 मिनिट समय दे पारिबो। यह शुणी सुनती रागी जाई कुटी को अनेक कथा सुनाई दे विदा कर दिए। तेबे ए कथा कुटी जेतेबेले डैनियल और बीरैया को कहे, डैनियल शुणी कहे तू की कथा कहूचु, जड़े प्रस्टिट्यूट को जड़े केमिति प्रेम करि पारे, तार चरित्र को कौन भरोसा। यह शुणी बीरैया कहे तू एमिति कौन कहूचु, जेमिति तू तो काम करूछु से मध्य सेमिति ता काम करूछि। से एमिति काम काहेकि करूछि, तार असल कारण तते जଣା अछि कि एमिति काम कहीं कौन जाने सुनी करे। तेणु तार काम को इज्जत कर, कम से कम से चोरी करूनी कि भिक तो मागुनी ना। यह पर बीरैया कुटी को बुझाइला तू चिंता करनी, जदि तोर प्रेम सत होइथिबो तेबे तो प्रेम निश्चित मिल जिवो।
तापर बिरेया राजू को आनिबा पई स्कूल को चली जाए ओ आसिबा बाटरे पुणी से मंदिर आगे हाथ जोड़ी बिरेया भगवान को प्रार्थना करे। राजू पचारे बाबा तुम सबुदिन एमती भगवान को हाथ जोड़ी कौन प्रार्थना कर, जोठी भी मंदिर देख सेठी प्रार्थना करने को लगी जाओ। बिरेया कहे आम पाखे जहाँ वो जेतिकी अच्छी सेथिपाई भगवान को प्रार्थना माध्यम धन्यवाद तो देवा दरकार ना, कारण ये सब किछि देवा वाला को तो भगवान कहा जाए। राजू कहे ना बाबा सब किछि जे दिए ताको भगवान नुह बरं बाबा कहते। माँ छेउंट पुअर एमिति कथा शुणी बिरेया कांदी पकाए और ताको छाती कुंडे धरे। दिन स्कूल रे टीचर सब पिलांको पचारिले अरे पिला माने तुम्हें बड़ हेले कौन हेबो। राजूर पाली आसबारु से कहला टीचर मु बड़ हेला परे एरोप्लेन रो ड्राइवर हेबे। टीचर यह शुणी कहले एरोप्लेन उड़ेला वाला को ड्राइवर नुह पायलट कहते। यह शुणी राजू बहुत खुशी हो गला कहीं ना एथर से जानीगला बड़ है ताको पायलट ही ता बापा को एरोप्लेन रे बसैबार अच्छी। राजूर क्लास रे डेनियल रो पुओ भी पढ़ुଥାଏ, ता ना होची जेम्स। बिरेया और डेनियल पर राजू और जेम्स मध्य दुई सांग। क्लास सरिबा पर राजू जेम्स को पचारिला एरोप्लेन रो ड्राइवर को पायलट कहीं कहा जाए। जेम्स कहे कहीं ना से एरोप्लेन को ऊपर को नहीं जाए तार लाइट को ऑन करे एथिपाई ताको पायलट कहा जाए। पुणी राजू पचारे जब एरोप्लेन ले टॉयलेट लगे तो लोक मैंने केमिति टॉयलेट जाती। जेम्स कहे जेबे आमे बस रे जाऊ बस को रास्ता रे अटकाई आमे रास्ता रे टॉयलेट जाऊ, एरोप्लेन को तो आकाश रे रोका जाई परिबनी। तेणु से जेतेबेले समुद्र ऊपर दे गति करे सेतेबेले पायलट एरोप्लेन ला सब कबाट खोली दिए और जणे जणे करी सब लोक टॉयलेट करी दियंती। दुई छोट पिलांकर एमिति कथा सुनी आपन को हस लागुच कि नहीं। एमिति कथा हे जेम्स कहला चल आज तो तुमको एयरपोर्ट नहीं जीबे, तुमे सेठारे सतर एरोप्लेन देखिबो। हेले दुई जण सेठी पहुँचले तो सिक्यूरिटी तांको भीतर को जीवाको दिएनी। ए कथा बिरेया और डेनियल जेबे जानती बिरेया राजू को खूब स्नेह बुझेला कि राजू तते एमती करिबार नथिला, तू तो अल्प दिन रे प्लेन ले ही बसिबू। एपटे डेनियल जेम्स को बहुत मारिला। जेम्स ता माँ को कहला तुमे जने गलत मनीष को बाहाइच। राजूर बाबा केते स्नेह रे राजू को सब कथा बुझे कहते, हेले बाबा मते सबु बेले मराधरा करूचंती। ए कथा सुनी जेम्स रो माँ मध्य ताको मिछरे मारिबा को हाथ उठांती, जहा टिके कॉमेडी सीन हो जाए। किछि दिन पर बिरेया मेला रे पड़िथिबा एक एरोप्लेन वाला झूला देखिला। बिरेया भाबिला कि जदि राजू को एथिरे बसई देबी ता मुंडरू से एरोप्लेन वाला भूत भी बाहरी जीव और से खुशी भी हो जीव। तेणु आग दिन बिरेया राजू को से मेला को आनी कहला देख राजू मो तो पई गोटे एरोप्लेन लो बंदोबस्त करिछि, जाई एथिरे बसी जा। तापर बिरेया झूला वाला को एक्स्ट्रा पैसा दे कहला कि मो पु को एते स्पीड रे झुलेब कि जेमिति आज परठू ता पाटरे केबे एरोप्लेन ना बे न बाहरिबो। हेले मजा कथा यह कि राजू जेतेबेले झुली सारी आसी ता बाबा को कहला बाबा ए छोट एरोप्लेन ले बसी जदि एते मजा लागुछे तेबे भाब बड़ एरोप्लेन ले बसिले केते मजा न आसीबो। यह शुणी बिरेया बुझीगला कि तार फर्मुला भी काम कलानी, बरं एथिरे बसिबा जोगु राजूर इच्छा आहुरी बढ़ीगला। मात्र बिरेया राजू को निराश करने को चाहू नथिला। तेणु कहला तू चिंता करनी, आमे जल्दी ही से बड़ एरोप्लेन ले बसिबा, तू केवल तो पाठ पढ़िबा उपरे ध्यान दे। एपटे कुट्टी जने फोटोग्राफर को आनी सुंतीर किछि फोटो उठे आनी ताकू ता रूम रे रखी ता मनर कथा से फोटो सहित शेयर करुथला। एमिति किछि दिन बीती जाए। दिने राजूर प्रिंसिपल बिरेया को स्कूल को डाकिले। अचानक स्कूल फोन क्यों कारण आसला बोली यही टेंशन रे खूब तरबर है बिरेया जाए राजूर स्कूल ले पहुँची जाए। राजूर प्रिंसिपल बिरेया को गोटे खुशी खबर देले कि राजू सैनिक स्कूल एंट्रांस रे पास कर जाइछि आउ से स्कूल 100% स्कॉलरशिप भी देबे। तेणु राजूर पढ़िबारे किछि असुविधा हेबनी। पिलार सफलता देखिले को बापा माँ खुशी न होबे। तेणु बिरेयार खुशी तो कहले न सरे। से संगे संगे ता रिक्शा को बुलाई मिठा आनिबा चली जाए और मिठा आनी स्कूल रे बांटे। राजू ता बाबा को देखि खुशी रे दौड़ी आसे और यही टाइम रे राजूर मुंड बुलाई दिए और से पड़ जाए। संगे संगे ताकू हॉस्पिटल नहीं जाए बिरेया। हॉस्पिटल आसवा बेलू संज हो जाए। सेठारे डैनियल देखाला। डैनियल कहले कि मु जेम्स कहते कि राजू स्कूल रे बेहोश हो जाइथिला। हॉस्पिटल ठिकाना जना नथिबारु मु जाई पारलेनी। एबे राजू केमिति अछि? बिरेया बहुत स्ट्रंग। निजर समस्या अन्य को जणे काहेकि कहार चिंता बढ़ेब। तेणु से कहला किछि नहीं, एमिति टिके वीकनेस, डॉक्टर मेडिसिन देइचंती से जल्दी ठीक हो जिवो।
ହେଲେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବିରେୟାର ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ଏଇଠୁ ହିଁ ହୁଏ। ବିରେୟାର ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ରାଜୁର ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ କି ରାଜୁର ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସରର ଏଇଟା 3rd ଷ୍ଟେଜ୍। ଏବେ ଆଉ କିଛି କରିହେବନି, ତେଣୁ ତା ପାଖେ ମାତ୍ର 1 ମାସ କି ତାଠାରୁ ଆହୁରି କମ୍ ସମୟ ଅଛି। ଏହି କଥା ଭାବି ଭାବି ବିରେୟାର ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜିଗଲା। ପୁରା ରାତି ତା ଆଖିରେ ଖାଲି ଲୁହ ଗଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ତା ସହ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି। ସତରେ ଗୋଟେ ବାପାର ଛାତି କେବେ ବି ତା ପିଲାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିପାରିବନି। ସକାଳ ହେବାରୁ ରାଜୁ ଚଟାପଟ ସ୍କୁଲ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତା ବାବାକୁ କହିଲା, ବାବା ମୁଁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ବିରେୟା କହିଲା, ନାଇଁ, ତୁମେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାଅନି, ଖେଳାବୁଲା କର। ଏହା କହି ବିରେୟା ସବୁଦିନ ପୂଜା କରୁଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଦିଏ। ଯେବେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଟିକକ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରୁ ଭରସା କରିବା ବି ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିନେ ସେ ଦିନ ରାତି ଡାକୁଥିଲା, ସେ ଆଜି ଏକମାତ୍ର ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ରାଜୁକୁ ତାଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅସହାୟ ବାପା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ। ତାପରେ ବିରେୟା ରାଜୁ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ମେଡ଼ିସିନର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 4000 ଟଙ୍କା, ହେଲେ ବିରେୟା ପାଖରେ ମାତ୍ର 2000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏ ସିନ୍କୁ ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ ବି ବୟାନ କରିପାରୁନି। କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ପରିସ୍ଥିତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଏ କଣ୍ଡିସନ୍ ବେଳେ ତା ବାପା ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ ମେଡ଼ିସିନ କିଣିବାକୁ। କେତେ ଦୁଃଖଦ ଭରା ଏ ପରିସ୍ଥିତି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ ବି ସତରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି। ତଥାପି 15 ଦିନର ମେଡ଼ିସିନ ଆଣି ବିରେୟା ତା କାମକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଠି ଦେଖିଲା କି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାର ସେ ପବ୍ଲିକ୍ ଟଏଲେଟ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି। ସେଠାକାର ଲୋକ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଛନ୍ତି କି ସାର୍ ବିରେୟା ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ଏହି ଟଏଲେଟ୍ ଚଲେଇ ଯେତିକି ଇନକମ୍ କରେ ସେଥିରେ ତାର ଘର ଚଳେ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦୁଃଖ ଯେବେ ଆସେ ନା ତା ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନ ସହିତ ଆସେ। ଅଫିସର ଶୁଣିଲେନି, କହିଲେ କି ଏହା ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ତେଣୁ ବିରେୟାର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତାର ସବୁକିଛି ଯେମିତି ସରିଯାଉଥିଲା। ରାଜୁର ଚିନ୍ତା ତ ତାକୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଚୁପଚାପ ସେଠାରୁ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ରାଜୁ ଘରେ ନାହିଁ। ବିରେୟା ଭାବିଲା କି ରାଜୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ପଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ସେ ସେଠାକୁ ଶୀଘ୍ର ଗଲା। ସେଠି ବି ଦେଖିଲା ରାଜୁ ନାହିଁ। ହେଲେ ଦେଖେ ତ ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ବାପର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିବ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିହୁଏ। ରାଜୁର ହୋସ୍ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଟେକ୍ଅପ୍ କଲା। ତାର ଆବାଜ ଶୁଣି ରାଜୁର ହୋସ୍ ଆସିଲା ଓ ସେ ହଠାତ୍ ଏରୋପ୍ଲେନ୍କୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କହିଲା। ଏହା ଦେଖି ବିରେୟା ବୁଝିଗଲା ସେ ସତରେ ରାଜୁର ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ପାଇଁ କେତେ ପାଗଳପଣ। ତେଣୁ ଆଜି ଯାଏ ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେ ଖାମଖିଆଲିରେ ନେଉଥିଲା, ତେବେ ସେ ସ୍ଥିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ସେ ରାଜୁର ଶେଷ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ଆର ଦିନ ବିରେୟା ଜଣେ ଟିକଟ ଏଜେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ବୁଝିବାକୁ ଗଲା ଯେ ସବୁଠାରୁ ପାଖ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ର ଟିକଟଟି କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ତ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ର ଏଜେଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ କି 10,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବିରେୟାର ପାଦ ତଳୁ ପୁଣି ମାଟି ଖସିଗଲା। 10,000 ଟଙ୍କା କେଉଁଠି, ବିରେୟା କେଉଁଠି। ତଥାପି ସେ ନିରାଶ ହେଉନଥିଲା। ମନେ ମନରେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ 10,000 ଟଙ୍କା ସେ କେଉଁଠୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବ। ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ଡାନିଏଲ ଆଉ କୋଟି ଦେଖାହେଲେ। ବିରେୟା କୋଟି ଓ ଡାନିଏଲକୁ କହିଲା, ମୋର 10,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋତେ କେଉଁଠୁ ସହଯୋଗ କର, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଉ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରେ। ଡାନିଏଲ କହେ, ଏତେ ଟଙ୍କା ଭଲ ଆମ ପାଖରେ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ତୁମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟର ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛ କି ନାହିଁ? ସେଇଠୁ କିଛି ମିଳିଯିବ। ବିରେୟା କହେ, ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଖରାପ, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଗୋଡ଼ଟି ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ସେମିତି ଭାବି ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କର 2 ଗୋଡ଼ ଅସୁସ୍ଥ ଅସୁବିଧା ସେମାନେ ଏହି ପେନ୍ସନ୍ର ହକଦାର। ସତରେ ବିରେୟା ଧାରା ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷଠାରୁ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ। ଡାନିଏଲ ବୁଝେଇଲା, ଏମିତି ନହେଲେ ଆମେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ତ ଅନେକ କିଛି ବୁଝେଇଲା ପରେ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଶେଷରେ ପେନ୍ସନ୍ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅଫିସର ଭେରିଫାଏ କରି କହିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗ ମାସରୁ ତୁମର ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ। ବିରେୟା କହିଲା, ସାର୍ ମୋତେ 3 ବର୍ଷର ପେନ୍ସନ୍ ଏକାଥରେ ମିଳିପାରିବ କି? ମୁଁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ବିରେୟାର ତ ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦରକାର ଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା ଯେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି। ହେଲେ ଅଫିସର ଚିଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। ତ 3 ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ହେଲେ ବିରେୟାକୁ କେଉଁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି। ସେ ସକାଳୁ ପାଖରେ ଥିବା କାଠ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ କାମ ମାଗିବାକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ମାଲିକ କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ କ'ଣ କାମ କରିବ? ତୁମକୁ ତ ଭିକ ମାଗିବା ଦରକାର।
ବିରେୟା କହେ, ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ସିନା ଖରାପ, ମୋ ହାତରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ବସି ବସି ହାତରେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିପାରିବି। ଏହି କଥା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମ୍ୟାନେଜର ଶୁଣି ବିରେୟାର କନଫିଡେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ବିରେୟାକୁ ବସି ବସି କାଠ କାଟିବାର କାମ ଦିଅନ୍ତି। ବିରେୟା ତାର ପ୍ରତିଦିନ ମଜୁରୀକୁ ଏକାଠି କରି ଦିନର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଖାଇବା ଖାଏ, କାହିଁକି ନା ଟିକଟର ପଇସା ଜଲ୍ଦି ଏକାଠି ହୋଇପାରିବ। ଯେବେ ରାତିରେ ବିରେୟା ଖାଇବା ପାଟିକୁ ନିଏ, ସେ ସମୟରେ ରାଜୁର କାଶ ଆବାଜରେ ବିରେୟାର ପାଟିକୁ ଆଉ ଖାଇବା ଯାଏନି। ଆଖି ଲୁହରେ ତା ପେଟ ପୁରିଯାଏ। ଆଗ ଦିନ ବିରେୟା ତା ମାଲିକ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମାଲିକ ମୋତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଛି। ମୋତେ ମୋ ମଜୁରୀ ନ ଦେଇ ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ କାଟି ନେବେ। ମାଲିକ ପଚାରିଲା କି କାମ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ତୋର? ବିରେୟା କହିଲା, ମୋ ପୁଅକୁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ବସାଇବି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗରିବ ମୂଲିଆ ମଜୁରିଆ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତା ପୁଅକୁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ବସାଇବା କଥା କହିବ, ସେଥିରେ ତ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ ନା। ସେମାନେ ତ କେବେ ବି ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ଜଣେ ଭଲରେ ରହୁ, ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଗରିବଟେ ଗରିବ ହେଇକି ରହୁ। ଏହା ଶୁଣି ମାଲିକ ବହୁତ ରାଗିଲା ଓ କହିଲା, ଯଦି ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି ପଇସା ମାଗିବ ତୁମକୁ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ବିରେୟା ନିରାଶ ହେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଆଗ ଦିନ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ମାଲିକ ତାକୁ ଆସି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଗୋଇଠା ମାରିଲା। କହିଲା, ତତେ ମୁଁ 10,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଲୁ, ତତେ ମୁଁ ନ ଦେବାରୁ ତୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଛୁ। ବିରେୟା ଯେତେ କହିଲା ସେ ଚୋରି କରିନି, ହେଲେ ମାଲିକ ନ ଶୁଣି ତାକୁ ପୋଲିସ ହାତକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଏ ପୋଲିସବାଲା ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକକୁ କହିଲା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ବାସ୍ ମୋତେ କେବଳ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ତାଠୁ ସବୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରିଦେବି। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଏ ପୋଲିସ ସାରା ରାତି ବିରେୟାକୁ ଖୁବ୍ ମାଡ଼ ମାରିଲା, ଯେମିତିକି ବିରେୟା ଏ ଚୋରିକୁ ମାନିଯାଉ। ହେଲେ ବିରେୟା କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ଗୋଟେ କଥା ହିଁ କହି ଚାଲିଥିଲା ଯେ, ସାହେବ ମୁଁ ଚୋରି କରିନି, ମୋ ପୁଅ ଏକା ଘରେ ଅଛି, ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ହେଲେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପୋଲିସ ତାର କିଛି କଥା ବି ଶୁଣୁନଥିଲା, ବରଂ ତାକୁ ବେହୋସ ହେବା ଯାଏ ମାରୁଥିଲା। ଏପଟେ ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ରାଜୁ ବାହାରେ ଏକାକୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ତା ବାପାକୁ। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଡାନିଏଲର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତା ପୁଅ ଯାଉଥିଲେ। ଡାନିଏଲ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜୁକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲା ଖାଇବା ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। ଡାନିଏଲ ଭାବିଲା କି ହୁଏତ ବିରେୟା ଟଙ୍କା ଏକାଠି କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବ, ନହେଲେ ଓଭର ଟାଇମ୍ କରୁଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିନଥିବ। ଆଗ ଦିନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ କହିଲା ବିରେୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। ଅସଲରେ ସେ 50,000 ଟଙ୍କା ମୋ ପୁଅ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ପୋଲିସ କହିଲା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବି 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକ ଚାଲିଯିବାକୁ ବାହାରେ ତ ପୋଲିସ କହେ କି ମୁଁ ତୁମ ନାଁରେ ବି କେସ୍ କରିବି କି ତୁମେ ବିନା ଦୋଷରେ ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଲୋକକୁ ମାରିଛ। ପୋଲିସ କଥା ନ ଶୁଣି ବାଧ୍ୟରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକ 5,000 ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ପୋଲିସ ବିରେୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଓ ତା ପକେଟରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ କହିଲା କି ଏ ଟଙ୍କା ନିଅ ବିନା ଦୋଷରେ ମାଡ଼ ଖାଇଥିବାରୁ। ହେଲେ ବିରେୟା ଯେ କେତେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସେ କଥା ସିଏ କେମିତି ବୁଝିବେ। ହେଲେ ବିରେୟା ସେ ଟଙ୍କା ନ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଡାନିଏଲ ଓ କୁଟି ପଚାରିଲେ, ତୁମକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦରକାର? ବିଚରା ବିରେୟା ସବୁ କଥା କହିଦିଏ କି ମୁଁ ତ ରାଜୁ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି, ଭଗବାନ ମୋତେ ଗରିବୀ ଦେଲେ, ହେଲେ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ତାକୁ କାହିଁ ଏମିତି ରୋଗ ଦେଲେ। ଶେଷରେ ରାଜୁର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ କହେ। ତ ତେଣୁ ତା ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଥରେ ମାତ୍ର ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ତାକୁ ବସାଇବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ରାଜୁ ତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି 3 ଜଣ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଗଲେ ଓ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ରାଜୁ ବାହାରକୁ ଆସି କହିଲା, ବାବା ମୋ ମୁହଁରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି ଓ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି। ଏତିକି କହି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟର ବିରେୟାକୁ କହିଲେ, ତୁମ ପୁଅ ବହୁତ ସାହସୀ, ଶେଷ ଯାଏ ସେ ସାହସର ସହିତ ଲଢ଼ୁଛି। ଆଉ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ତା ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, କହି ହେଉନି। ବିରେୟାକୁ ଏତେ ଟେନସନରେ ଦେଖି ଡାନିଏଲ ତାର ଚିହ୍ନା ଜଣା ଲୋକ ପାଖକୁ ନେଇଯାଏ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣେ କମେଡ଼ି ଶୋ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଡାନିଏଲ କହିଲା କି ତୁମ ପାଖରେ ତାକୁ ଟଏଲେଟ୍ ସଫା କରିବା କାମରେ ରଖିଦିଅ। ସେ ଆଗରୁ ସେ କାମ କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଭଲ ଭାବେ ସେ କାମ କରିପାରିବ। ଡାନିଏଲ ବିରେୟାକୁ କିଛି କାମରେ ଲଗେଇ ସେ ଲୋକଠାରୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆଣିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସେ ଲୋକ କହିଲା, ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଟେନସନରେ ଅଛି, ଆଜି ଶୋରେ ଯିଏ ଜୋକର ହେବା କଥା ସେ ଆସିନି। ଏତିକି ଶୁଣି ବିରେୟା କହିଲା କି ସାହେବ ମୁଁ ଜୋକର ହେଇପାରିବି, ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ହସେଇ ପାରିବି, ମୋତେ ମୌକା ଦିଅ। ହେଲେ ସେ ଲୋକ ମନା କରିଦିଏ। ହେଲେ ବିରେୟା କହିଲା, ସାହେବ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ହସେଇ ପାରେ ଓ ସେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କି ଏ କାମ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ କରିପାରିବି, ମୋତେ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଏତିକି କଥାରେ ଲୋକଟି ବିରେୟା କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ତାକୁ ଜୋକର ଡ୍ରେସ୍ ଦିଏ ଓ ବିରେୟା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଆକ୍ସନ୍ କରେ ଯେ ପିଲାମାନେ ହସି ହସି ବେଦମ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ଲୋକଟି ଏଥିରେ ଖୁସି ହୋଇ ବିରେୟାକୁ କିଛି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦିଏ ଓ କହେ, ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ସବୁ ଶୋର ଜୋକର ହେବ।
ତୁମେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କାମ କରିଛ ଓ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ବି ରଖିଦେଲ। ଏହା ଶୁଣି ବୀରେୟା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଓ ତିନି ସାଙ୍ଗ ରାଜୁକୁ ଅଟୋରେ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ଗୋଟେ କାର୍ ତାଙ୍କ ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଓ ନିଶାରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ପିଲାଟି ବାହାରକୁ ଆସି ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ରାଜୁର ଦେହ କାଳେ ଅଧିକ ଖରାପ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବୀରେୟା ଯାଇ ସେ ପିଲାର ଗୋଡ଼ ଧରି କହିଲା, ସରି ସାର୍, ଭୁଲ ଆମର ଥିଲା, ଆମକୁ କ୍ଷମା କର। ସେବେ ସେ ପିଲାଟି ବୀରେୟାର ପକେଟରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ଯାହାକୁ ସେ ଜୋକର ଅଭିନୟ କରି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ତାକୁ ସେ ଦେଖିଦେଲା। କହିଲା, ମୋ କାର୍ ଏଥିରେ ମୁଁ ସଜାଡ଼ିବି। ତେଣୁ ତା ପକେଟରୁ ହଠାତ୍ କିନା ସେ ଟଙ୍କାକୁ ବାହାର କରିନେଲା। ଏହା ଦେଖି ତିନି ଜଣ ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲେ ସେ ପିଲାଟି ଟଙ୍କା ନେଇ ସେଠୁ ପଳେଇଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୀରେୟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ଭଗବାନ? ମୁଁ କେବେ ବି ବିକଳାଙ୍ଗ ବୋଲି ତୁମକୁ କେବେ ଦୋଷ ଦେଇନି, କେବେ ବି ମୋ ଗରିବୀ ପାଇଁ ଦୋଷ ବି ଦେଇନି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲ, ତେବେ ବି କିଛି କହିନି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ଯାଉଛ, ତାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ବି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦେଉନ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ମୋଠୁ? କି ଦୋଷ ମୁଁ ତୁମର କରିଥିଲି ମୋତେ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛ? ପୁଣି ଏ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲନି, ତା ଦେହରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଗ ଦେଲ ଯେ ସେ ପିଲାଟି ବି ଜାଣିନି ସେ କଷ୍ଟ କ'ଣ, କେବଳ ଭୋଗି ଚାଲିଛି। ଏମିତି କଥା କହି ବୀରେୟା ବହୁତ ଜୋରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ସିନ୍କୁ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ମୋ ଆଖି ତ ଛଳ ଛଳ, ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ ବି ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି। ଏମିତି ତିନି ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଗ ଦିନ ଯେବେ ବୀରେୟା ଘରେ ଥାଏ, ଜଣେ ସର୍ଭେ ଅଫିସର ଆସି କହିଲେ ଯେ ସରକାର ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବେ। ସେବେ ବୀରେୟାର ମୁଣ୍ଡରେ ଫଟାକ୍ କି ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା। ସେ ଭାବିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଘରଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ କିଏ ନା କିଏ ତ ଘରକୁ କିଣି ନେବ, କାହିଁକି ନା ପରେ ତ ତାକୁ ସରକାର ନୂଆ ଘର ଦେଇଦେବେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ବୀରେୟାର ପଡ଼ୋଶୀ କହିଲେ, ମୋତେ ଏ ଘରଟି ବିକ୍ରି କରିଦିଅ, ମୁଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। 10,000 ଟଙ୍କା ଶୁଣି ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ବୀରେୟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଡାନିଏଲ ବୀରେୟାକୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ କହିଲା, ହେଲେ ବୀରେୟା କହିଲା, ଏ ଘରଟି ମୁଁ ରାଜୁ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ତ ଫୁଟପାଥରେ ବି ଶୋଇପଡ଼ିବି। ତେଣୁ 2 ଦିନର ଘର ଖାଲି କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବୀରେୟା ପଡ଼ୋଶୀଠୁ 10,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଶୀଘ୍ର ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ଏଜେଣ୍ଟ ଜଣକ କହିଲେ, ସାର୍, ଏବେ ଟିକେଟ୍ 12,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ପୁଣି ବୀରେୟା ନିରାଶ ହେଇଗଲା। ତଥାପି ଭାବିଲା ଆଉ 2,000 ଯେମିତି ବି ହେଉ ସେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବ। ପ୍ରଥମେ ସେ ତାର ରିକ୍ସା ବିକି 1,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲା। ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲୁଥିବା ବୀରେୟା ଶେଷରେ ତା ବାଟ ଚାଲିବାର ସାହାରାଟାକୁ ବି ବିକିଦେଲା। ତ ଆଉ 1,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତା ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ଡାନିଏଲ ଘରେ ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେ କୋଟିକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ମାଗେ। ହେଲେ କୋଟି ସୋନିତି ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ 1,000 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲା। ହେଲେ ସେ ବୀରେୟାକୁ ମନା କରିଦିଏ। କୋଟି କହେ, ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇନଥାନ୍ତି? ବୀରେୟା ମନ ଦୁଃଖରେ 1,000 ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ତା ଘରେ ବସିଥାଏ। ଏପଟେ କୋଟି ସୋନିତି ପାଖକୁ ଆସି ତାକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ କହେ, ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ମୋ ସହ କିଛି ସମୟ କଥା ହେବ। ହେଲେ ସୋନିତି କହେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ପଛରେ, ପ୍ରଥମେ ନିଜ କାମ କର ଆଉ ମୋତେ ଫ୍ରି କର। ଏହା କହି ସୋନିତି କୋଟିକୁ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଲା। ହେଲେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କୋଟିକୁ ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ର ଆବାଜ ଶୁଣିଲା ଓ ରାଜୁର ମୁହଁ ତା ସାମ୍ନାରେ ନାଚିଗଲା। ସେ ହଠାତ୍ ସୋନିତିକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲା ଆଉ ତାକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଲା। ହେଲେ ସୋନିତି ନ ଦେବାରୁ କୋଟି ତା ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣି ବୀରେୟା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ବୀରେୟା ହାତରେ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇ କହିଲା, ଏ ଟଙ୍କା ତୋତେ ସୋନିତି ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ସେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏତିକି ଭିତରେ ସୋନିତି କୋଟିକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବୀରେୟା ସୋନିତିର ପାଦ ଛୁଇଁ କହିଲା, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମେ ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ। ହେଲେ ସୋନିତି କିଛି ବୁଝିପାରି ନପାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଯାଏ ତା ପାଦକୁ କେହି ଛୁଇଁ ନାହାନ୍ତି। ବୀରେୟା ଯିବା ପରେ କୋଟି ସୋନିତିକୁ ରାଜୁ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି କହିଲା ଓ କାହିଁକି ସେ 1,000 ଟଙ୍କା ବୀରେୟାକୁ ଦେଲା ଓ ବୀରେୟା କାହିଁକି ସୋନିତିର ପାଦ ଛୁଇଁଲା। ତ ସୋନିତି ଏସବୁ ଶୁଣି ବହୁତ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। କହିଲା, ଆଜି ଯାଏ ସମସ୍ତେ ମୋ ଦେହର ସବୁ ଜାଗାକୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଯିଏ ମୋ ପାଦକୁ ଛୁଇଁଲା। କୋଟି, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, ତୁମେ ନଥିଲେ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। କୋଟି ଏବେ ହିଁ କହେ, ତୁମେ ଏ କାମ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ଏପଟେ ବୀରେୟା 12,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଟିକେଟ୍ କିଣି ଆଣିଲା। ଟିକେଟ୍କୁ ଦେଖି ତା ଖୁସିର ଠିକଣା ରହୁନଥିଲା। ଏବେ ଡାନିଏଲ ଓ କୋଟି ବୀରେୟା ଓ ରାଜୁକୁ ତା ଅଟୋରେ ବସାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଡ୍ରପ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ବୀରେୟାକୁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା କ'ଣ କରିବ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ୱେତା ନାମକ ଜଣେ ଏୟାର ହୋଷ୍ଟେସ୍ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସବୁକିଛି ବୁଝେଇଦେଲା ଓ ତାଙ୍କ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯାଏ ଯିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ବି ସେଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବାର ଥିଲା। କଥା କଥାରେ ବୀରେୟା ତାକୁ ରାଜୁ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି କହିଲା, କାହିଁକି ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ୱେତା ବି ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଗଲା।
ଏହାପରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍କୁ ଦେଖିଦେଇ ରାଜୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ତାର ଟାୟାର ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦୁଇ ହାତରେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଏ। ତାକୁ ଯେମିତି ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଖୁସି ଆଜି ମିଳିଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରେ। ତା ବାବା ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ବହୁତ କିଛି କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ବୀରେୟା ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ବୀରେୟା ରାଜୁକୁ ବାହାରକୁ ଦେଖିବାକୁ କହେ, ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ରାଜୁ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନଥାଏ। ବୀରେୟା ଏବେ ଚୁପଚାପ ରାଜୁ ସହ କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ସେ ଜାଣିସାରିଥିଲା କି ରାଜୁ ଆଉ ତା ସହିତ ନାହିଁ। ସେବେ ଶ୍ଵେତା ସେଠାକୁ ଆସେ ଓ ବୀରେୟା ଶ୍ଵେତାକୁ ରାଜୁ ବିଷୟରେ କହେ। ତ ଶ୍ଵେତା ଫ୍ଲାଇଟ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହା ବୀରେୟାକୁ ଜଣାଇଲା। ହେଲେ ବୀରେୟା ହାତ ଯୋଡ଼ି କହେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ମୋ ପୁଅର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟ ସହିଛି। ଆଜି ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଏହାପରେ ଶ୍ଵେତା ଖୁବ୍ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏବେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟେକ୍ଅପ୍ କରେ ତ ବୀରେୟା ରାଜୁ ସହ କଥା ହୁଏ। ଦେଖ ରାଜୁ, ବାହାରେ କେତେ ବାଦଲ, ତୁ ଆଜି ବାଦଲ ସହିତ ଉଡ଼ୁଛୁ। ମୋ ପୁଅ ଏହା କହି କହି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ହେଲେ ରାଜୁ ସହ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରୁନଥାଏ। ଏବେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା ସମୟ ଆସିବାରୁ ଶ୍ଵେତା ତାର ଅଥରିଟିକୁ ଡାକି ରାଜୁ ବିଷୟରେ କହେ ଓ ପୁରା ଟିମ୍ ରାଜୁ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ହେଲେ ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ବୀରେୟା ବି ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନାହିଁ। ସତରେ ବୀରେୟା ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ତା ପୁଅ ସହିତ କରିଥିବା ପ୍ରମିସ୍କୁ ରଖିବା ସହିତ ମରିବା ପରେ ବି ତା ପ୍ରମିସ୍କୁ ସେ ଭୁଲେନି। ସେ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲା ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ତା ବାପାକୁ ଯେଉଁ ଯାଇ ନେଇଯିବ ସେ ତା ସହ ସେତେ ଦୂର ଯାଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜୁ ଯେତେ ଦୂର ଯାଇଛି ତା ବାପା ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ରହିଛି। ସତରେ ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ଦେବାବାଲାକୁ ଭଗବାନ ନୁହଁ ବରଂ ବାବା ହିଁ କୁହନ୍ତି। ଏଇଠି ହେଉଛି ମୁଭିର ଦ ଏଣ୍ଡ।